क्वेश्चन नंबर 3 चल ने अलग करवाना पगला कहो अने पछी उकेल शोधो। ए 3n-2 बराबर 46 आपेलू है तो एनु सोल्यूशन जोईए। तो अहींया आपेलू है 3n-2 बराबर 46 आपेलू है। अहींया ज भाई 2 लखेलू है। सौथी पहला आ हटावानुं छे तो पहलू पगलू आपणुं शुं छे आ ने हटावा माटे शुं करवुं पड़शे। अहींया माइनस आप्युं छे तो एने बंने बाजू प्लस करी नाखो। बेनो सरवाळो करवानो छे बंने बाजू तो आ हटी जशे। ओके तो एटले माटे पण 3n-2 अने पछी अहींया 46 बंने बाजू आपणे 2 उमेरीए तो आ 0 थई जाए। ओके पहलू पगलू आ छे कि बंने बाजू 2 उमेर्या छे तो आपणे लखीए बंने बाजू 2 उमेरता। ओके तो हवे छे 3n आ 2 जुदा जुदा निशान आपेलू है बंनेना सामे तो एटला माटे शुं थई जाए बाद थई जाए। 2 मांथी 2 बाद करीए तो 0 थई गयुं। अहींया आ बंनेनो सरवाळो थाय छे केम के 46 वत्ता 2 आपेलू है बराबर। तो 2 उमेरीए एमां तो केटला थई जाए 48 थई जाए छे। केटला थई जाए छे 48। पछी अहींया आने हटावવું પડશે तो n ની સાથે એનું શું કર્યું છે ગુણાકાર કર્યું છે તો એને હટાવવા માટે ગુણાકારનું ઉલટું શું થાય છે ભાગાકાર। તો બંને બાજુ આપણે જમણી અને ડાબી બાજુ શું કરવાનું છે 3 થી ભાગાકાર કરવાનું છે। તો 3n ભાગાકારમાં 2 3 પછી 48 ભાગાકારમાં 3 બંને બાજુ શું કર્યા છે બંને બાજુ 3 વડે ભાગતા। बंने बाजू शू करवानुं छे 3 वडे भागवानुं छे। ओके तो अहींया केटला मळे छे आपणे आ बीजू पगथियुं छे बीजू पगलुं छे 3 थी 3 उड़ी गया। पछी अहींया n रही गयुं छे 3 थी भागाकार करो 3 एका 3 3 छंगा 18 n बराबर केटला आया छे 16 आया छे। ओके आम 3n-2 बराबर 46 समीकरण नो उकेल समीकरणनो उकेल n बराबर 16 है। ओके तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शनमांथी तमने गणितनी स्वाध्यायपोथी हिंदीनी स्वाध्यायपोथी अने गणितना बुकनुं पण आपने सोल्यूशन करेलुं छे त्यांथी डिस्क्रिप्शनमांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। हवे बी में जोईए शुं आपेलुं छे अहींया आपेलुं छे 5m+7 बराबर 17 आप्युं छे। अहींया पहलू पगथियुं आपणे शुं करवानुं छे आ जे छे ने आ अचल पदने हटावવું પડશે એટલે अहींया शुं आ निशान आप्युं छे प्लस એટલે હવે શું કરવાનું છે એને હટાવવા માટે માઇનસ કરવું પડશે એટલે બંને બાજુ 7 ને 7 નું શું કરવાનું છે બાદ કરતા બંને બાજુ 7 બાદ કરતા। ઓકે તો આપણે અહીંયા લખીએ અહીંયા m છે। ઓકે तो 5m+7 बराबर 17 बंने बाजू 7 बाद करवानुं छे। ओके एटला माटे आपणे लखीए अहींया बंने बाजू मांथी 7 बाद करता। ओके तो आपणे अहींया लखीए 5m तो जुदा जुदा निशान है बंने बाजू तो शू बात करवू पड़शे 7 मांथी 7 बात करिए तो 0 थई जाए बराबर 17 मांथी 7 बात करिए तो 10 आवे छे। हवे आ 5 छे एना गुणाकार में m ना गुणाकार में जे छे 5 छे केम के m नो सहगुणक 5 छे बराबर गुणाकार में छे 5 तो एनु हटावा माटे भागाकार करवू पड़शे। तो आपणे लखीए अहींया 5m बराबर 10 बंने बाजू शू करवानुं छे 5 थी भागाकार करवानुं छे। ओके हवे अहींया छे बीजू पगलू आ पहलू पगलू है आ बीजू है बंने बाजू 5 वडे भागता। ओके बंने बाजू 5 वडे भागवानुं छे। तो हवे केटला आवे छे अहींया 5 थी 5 उड़ी गया एटले m रही गयुं छे 5 दू 10 थाय छे m बराबर केटला आया छे 2 आया छे। ओके आम 5m+7 बराबर 17 समीकरण नो उकेल m बराबर 2
છે। કેટલા છે? m બરાબર 2 આપેલા છે। ઓકે, હવે સીમાં જોઈએ, સીમાં શું આપેલું છે? અહીંયા સીમાં આપેલું છે 20p બરાબર 40, 20p ભાગાકારમાં 3 બરાબર 40। ઓકે, તો સૌથી પહેલાં શું કરવું પડશે? અહીંયા આપણે આ 3 જે ભાગાકારમાં છે એને હટાવવું પડશે। તો અહીંયા ભાગાકારમાં છે તો બંને બાજુ ગુણાકાર 3થી ગુણાકાર કરી નાખો। જે સંખ્યા છે એનું ગુણાકાર કરવાનું છે। એટલે અહીંયા લખીએ 20p ભાગ્યા 3 બરાબર 40। બંને બાજુ 3થી શું કરવાનું છે? ગુણાકાર। તો ગુણાકારમાં 3, ગુણાકારમાં 3। ઓકે, આમ લખીએ બંને બાજુ 3 વડે ગુણતા, 3 વડે ગુણતા। ઓકે, તો હવે શું કરવાનું છે? આપણી પાસે અહીંયા 3થી 3 ઉડાવી નાખ્યા છે। અહીંયા તો કેટલા આવ્યા છે? 20p અને અહીંયા ગુણાકાર કરવાનું છે 120 થાય છે। 3 ચોક 12 અને 0 નો 0, 120 આવ્યા છે। હવે આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા પીના ગુણાકારમાં કોણ છે? 20। તો 20ને હટાવવા માટે શું કરવાનું છે? ભાગાકાર। ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકાર કરીએ તો આપણે લખીએ 20p બરાબર 120, એના ભાગાકારમાં શું આપશે? 20। બંને બાજુ 20થી ભાગાકાર કરવાનું છે। તો લખીએ બીજું પગથિયું આપણું શું છે? બંને બાજુ 20 વડે ભાગતા। ઓકે, તો કેટલા આવે છે? અહીંયા આ 20થી 20 ઉડી ગયું છે p, આ 20થી ઉડાવી નાખો તો 0થી 0 ઉડી ગયા, 2 છંગ 12, એટલે p બરાબર કેટલા આવે છે? 6 આવે છે। આમ 20p ભાગાકારમાં 3 બરાબર કેટલા છે? 40। સમીકરણનો ઉકેલ p બરાબર 6 છે। ઓકે, ડી જોઈએ તો ડીમાં આપેલું છે અહીંયા 3p ભાગાકારમાં 10 બરાબર 6। ઓકે, તો હવે શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં આ ઉડાવવાનું છે, એટલે અહીંયા ભાગાકારમાં છે 10, તો બંને બાજુ શું કરવાનું છે? ગુણાકાર। બરાબર, ભાગાકારનું ઉલટું ગુણાકાર થાય છે। તો 3p ભાગાકારમાં 10 બરાબર 6। કેટલાનું ગુણાકાર કરવાનું છે? જે ભાગાકારમાં છે એનું ગુણાકાર કરવાનું છે। બંને બાજુ 10થી ગુણાકાર કરવાનું છે। તો આપણે લખીએ અહીંયા બંને બાજુ 10 વડે ગુણતા। ઓકે, તો અહીંયા કેટલા થાય છે? અહીંયા 3p થાય છે। કેટલા થાય છે? 3p, કેમ કે 10થી 10 ઉડી ગયા। હવે આનું ગુણાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે? 60। કેટલા આવે છે? 60। એના પછી શું કરવાનું છે? અહીંયા બંને બાજુ અહીંયા 3 છે ને ગુણાકારમાં p, તો એના હટાવવા માટે અહીંયા ગુણાકારમાં 3 આપેલું છે, તો શું કરવાનું છે? બંને બાજુ ભાગાકાર કરવાનું છે 3થી। 3p બરાબર 60। અહીંયા 3થી ભાગાકાર, અહીંયા પણ 3થી ભાગાકાર। તો આપણે લખીએ બંને બાજુ 3 વડે ભાગતા। 3 વડે ભાગતા તો શું આવે છે? અહીંયા આપણી પાસે 3થી 3 ઉડી ગયા, અહીંયા આવી ગયું છે p। 3થી ભાગાકાર 3 દૂ 6 અને 0 ના 0, p બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 20 આવ્યા છે। આમ 3p ભાગાકારમાં 10 બરાબર 6 સમીકરણનો ઉકેલ કેટલા છે? p બરાબર 20 છે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરો થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળી બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।